সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের কর্পোরেট আইকন আমি নাজিয়া আন্দালি প্রেমা। আজকে আমি অনেক খুশি, আজকে আমার সাথে যিনি আছেন উনি সারা আলী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিটোপি অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেডের। সো সারা, অনেক আনন্দ, অনেক কথা বলবো আজকে অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। আজকে আপনাকে পেলাম, তো যেটা হলো প্রথমে যেটা জানতে চাই যে লাইক ইউ আর দ্য সেকেন্ড জেনারেশন for this agency who is leading this BITOPI advertising. So এই যে একটা শিফট হলো, সো এই শিফটে কমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রিতে what you have witnessed চেঞ্জটা and what you add for bringing this change in your own organization. আমি আসার পর থেকে আমি 2008-এ I became the managing director and তার আগে I've actually grown through the ranks from 2002. আমার মনে হয় আগে আমি ছোটবেলা থেকে যেটা দেখেছি এজেন্সিতে, আগে সব কিছুই প্রিন্টিং হতো। আমাদের এজেন্সিতে একটা প্রিন্টিং প্রেস ছিল, তারপরে রিসার্চটাও ইন্টারনাল একটা রিসার্চ উইং ছিল, সব কিছু এভরিথিং ওয়াজ ইনসাইড দ্য one house itself. So এখন I think it's a specialization era. So everything is getting specialized. এখন ATL থেকে I think it's BTL that has become much more important. One-on-one communication. Mass media is needed, but mass media is not always effective. It has to be a combination of above the line and below the line. So interpersonal communication has become very important and specialized for that person. So আমি আসার পরে যেটা আমার ডেভেলপমেন্টস যেগুলো হয়েছে সেটা হচ্ছিল we've started a BTL agency which is called Spotlight, যেটা events and activations করে, মানে one-to-one communicationের উপর ফোকাস করে। And we've also started a digital wing. Because digital is going to be the next big thing. We are trying to get out of just Facebook. Social media বাইরেও তো অনেক কিছু আছে digital world-এ. So we are looking at that e-commerce ventures and stuff like that. So we've tied up with companies that have that experience. So it's a kind of major shift হয়েছে এই সেকেন্ড জেনারেশন লিডারশিপে। সো যেটা বলছিলেন ওয়ান টু ওয়ান যে ব্যাপারটা, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং আমরা কথা বলছিলাম ক্লায়েন্ট এবং এজেন্সি রিলেশনশিপ নিয়ে, এটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর প্লে করে when we talk about advertising or communication. So এই ব্যাপারটা বাংলাদেশে আপনি কিভাবে ফেস করছেন, ডিল করছেন? কারণ শোনা যায় যে we have to go long way to build a really healthy and vivacious communication to this different segments. All right, client agency partnership, I think there should be more trust, transparency in client agency partnership, because আমার মনে হয় ওটা একটু lacking. আমার মনে হয় trust factorটা, I mean, I think clients should trust agencies a little bit more than they do right now. কারণ আমরা তো actually মানুষকে স্টাডি করি এবং তাদের বিহেভিয়ার স্টাডি করি, এবং আমরা যদি কিছুটা সাজেস্ট করি there is some logic behind it. And আমাদের যেটা হয় হচ্ছিল clients really want to play it safe. They don't want to take any risks. So এটাতে I think there has to be some more relationship building exercise that should happen between clients and agencies. কিছু client আছে যাদের সাথে আমাদের খুবই ভালো সম্পর্ক, and we can argue with them and we can we can really push it. কিন্তু কিছু জায়গায় আছে যেখানে আমি জানি যে কিছু করার নাই, মানে you have to compromise and you just have to finish it and meet the deadline. True. So আসছি যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে, নিজের কোম্পানিতে দেখা যায় যে স্ট্র্যাটেজিক যে প্ল্যানার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ পারসন দুটা ওতপ্রোতভাবে কিন্তু অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিগুলোতে লাগে কাজ করার জন্য। তো আপনি একটু আগে স্পেশালাইজেশনের কথা বলছিলেন, তো কি আপনার পার্সোনাল ওপিনিয়ন কি যে একটা মানুষের মধ্যে দুটো কোয়ালিটি থাকলে কি এটা বেটার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট প্রডিউস করবে, ক্রিয়েটিভিটি প্রডিউস করবে, নাকি ইট শুড বি সেপারেট? The teamwork should be there. What is your take on that? Till very recently, we actually didn't have a specialized planning department. এখন আমরা একটা specialized planning department খুলেছি, because planning probably has become the key in the agency, because that's where everything is generated. সব কিছু ওখান থেকে জেনারেশন হচ্ছে। আর
আমার মনে হয় একটা মানুষের দুইটা কোয়ালিটি থাকতে পারে, অ্যান্ড আমাদের এরকম উই হ্যাভ হ্যাড পিপল দ্যাট হ্যাভ হ্যাড বোথ কোয়ালিটিজ ইন ওয়ান, কিন্তু it's still good to have specialization because planner is going to look at it in a structured way, while a creative person might not be able to do that all the time. Plus creative person aro onek responsibility ache that is core to his you know, his job description. So in your opinion, what is the actually to have to make it a great work? So creative একটা great work মানে এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য কি কি কোয়ালিটি ওই কাজটার মধ্যে থাকতে পারে বা থাকা উচিত? It has to be thought provoking. There has to be a very good idea in it. I mean, the biggest thing is the idea. Absolutely. And of course art direction ভালো হতে হবে। and আইডিয়ার মধ্যে আমরা একটা জিনিস ভুল করি, আমরা মনে করি যে শুধু সুন্দর একটা লাইন দিলে that's it, that's the idea. But it can be a visual idea. But visual idea আমরা explore করি না এখানে. It's actually quite sad. So আমরা আমাদের we have a senior art person who has come in now. So আমরা visually আইডিয়াটা কিভাবে একটা creative idea visually কিভাবে push করা যায় without a smart line. We are even exploring those things. So যেটা So the key behind a good ad is the idea. So do you think it's only idea because এটা তো কনজিউমার এবং প্রোডাক্টের একটা মিলন হতে হবে, so is this only idea or effectiveness, other element, execution এগুলো কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা no, I mean in the idea it has to have everything. It has to be effective, relevant, and মানে যাতে it has to communicate, of course. না হলে it's not a good idea. So আবারও আসবো আমাদের এই আলোচনাটায় একটা বিরতি নিয়ে। Okay. নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরে এসে আবারও কথা বলছি সারা আলীর সঙ্গে। বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম কর্পোরেট আইকনে, কথা বলছি সারা আলীর সঙ্গে। তো যেটা বলছিলাম এটা একটা মেজর সমস্যা আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে। তো আপনার মতে ক্লায়েন্ট এবং এজেন্সি রিলেশনশিপটা স্ট্রেট কাট কি হওয়া উচিত? Pure partnership, and client has to trust the agency. Our agency মানে has to be able to give that confidence to the client as well. আসলে এটা তো একটা টিম ওয়ার্ক, ওপেন ফ্র্যাঙ্ক ট্রান্সপারেন্ট এরকম হওয়া উচিত, এবং ইমোশনালি কিছু নেওয়ার কিন্তু কিছু নাই। মানে একটা প্রফেশনাল রিলেশনশিপে আর্গুমেন্টস হবে, ডিসকাশনস হবে, ডিসএগ্রিমেন্টস হবে, সেটাই নর্মাল। কিন্তু যেটা হয় সেটা হচ্ছে যদি কোথাও ডিসএগ্রিমেন্ট হয় সেটার জন্য যদি ইমোশনাল হয়ে যদি একটা ইমোশনাল রিঅ্যাকশন করে কেউ, তাহলে দ্যাটস নট রাইট। এন্ড এটা কাজের জন্য তো একটা ভালো জিনিস হবে না, তাই না? সো রাগ করার কিছু নাই, কিন্তু মানে আজকে ডিসএগ্রিমেন্ট হয়েছে কালকে ঠিক হয়ে যাবে। ক্রিয়েটিভ এজেন্সিতে ডেফিনেটলি একটা ক্রিয়েটিভ ডাইনামিক ভাইব্রেন্ট এনভায়রনমেন্ট থাকা উচিত, এবং এটা আমরা মনে করি ওইটাই ওটার প্রাণ, হার্ট অফ দ্যাট। সো আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের এজেন্সিগুলো এই ধরনের, যেহেতু আপনারও একটা এজেন্সি আছে, সো এই ধরনের এনভায়রনমেন্ট অফার করতে পারছে, বা যদি না পেরে থাকে মানে ল্যাকিংসটা কোথায়, কেন পারছে না? ক্রিয়েটিভ ভাইব্রেন্সিটা অভাব কোথায়? ছোটোখাটোভাবে অফার করার চেষ্টা করছে, অ্যাজ ইন making it colorful, painting করা, allowing music to happen, ছোট ছোট পার্টি করতে দেওয়া, কিন্তু আমার তো মনে হয় না ইনাফ ভাইব্রেন্সি আছে। and the biggest reason is most agencies are cash strapped. আমাদের money is always blocked with the media, and we are always late in getting payments from the client, so we don't have a cash flow happening all the time. So আমাদের যদি আরো ফান্ডস থাকতো তাহলে ডেফিনেটলি ক্রিয়েটিভ এজেন্সিজ হ্যাভ টু বি ভাইব্রেন্ট। এই যে আমরা নার্চারটা করছি না, ক্রিয়েটিভিটি এতে হ্যাম্পার হচ্ছে, সো এক্ষেত্রে মানে ক্লায়েন্টদেরকে আপনি আপিল করতে চান কি যদি এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করেন? আমরা যদি এখন কস্ট শেয়ারিং করে অ্যাকচুয়ালি ট্যালেন্টস এনে আমাদের ক্রিয়েটিভ মানে আমাদের ক্রিয়েটিভ যারা রিসোর্স আছে ওদেরকে যদি ট্রেনিং করতে পারতাম, তাহলে ক্লায়েন্টের বিজনেসের জন্য ভালো হতো, আমার বিজনেসের জন্য ভালো হতো। মানে if you ultimately we have the same goal, good of creating good work, so ওখানে ক্লায়েন্টসরা can definitely help us. ট্রেনিং বাংলাদেশে ক্রিয়েটিভ এজেন্সিগুলোতে যারা ক্রিয়েটিভ মাইন্ডস আছে, তো ডেফিনেটলি ক্রিয়েটিভিটি আইডিয়ার জন্য হয়তো বা স্পেসিফিক ট্রেনিং না হলেও চলে, বাট এখনকার সময় ট্রেনিং ইজ আ মাস্ট। Absolutely. একাডেমিক ট্রেনিং এর প্রতি আপনি কতটা গুরুত্ব দিবেন, এবং বাংলাদেশে এটার প্রয়োজনটা, নিডটা কতখানি এই মুহূর্তে?
অসম্ভব অসম্ভব একাডেমিক ট্রেনিং তো বিশেষ কিছু নাই। আমার মনে হয় বিবিএতে কিছু কোর্সেস আছে অন অ্যাডভার্টাইজিং, বাট আমার মনে হয় শান্তা মারিয়ামে কিছু গ্রাফিক কোর্সেস হয়, বাট আদার দেন দ্যাট কোথাও কোনো ট্রেনিং বলে কিছু হয় না। অ্যাকচুয়ালি কাদের, আমার যেটা জানার আগ্রহ যে এখানে দেখা যাচ্ছে একজন মানুষকে বা একটা কর্পোরেশনকেও 10টা কাজ করতে হচ্ছে, লাইক অ্যাজ ইফ যে এজেন্সির উচিত একটা ইনস্টিটিউশন খোলা, দ্যাট ইজ দ্য থিং। বাট অ্যাকচুয়ালি কাদের এই জায়গাটায় ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত আপনি মনে করেন, নাকি একটা কমন বডি বা একটা বডি দ্যাট ইজ ডুইং ইট ইজ বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম। They are doing it. They are taking an initiative to মানে grow the resource pool. বাট এরকম আরো তো অনেকগুলো হওয়া উচিত, বিশেষ করে ট্রেনিং সেক্টরে। অ্যাবসলিউটলি এরকম আরো অনেকগুলো হওয়া উচিত। আমার মাথার মধ্যে একটা আইডিয়া ছিল যে বিটুপি স্কুল অফ কমিউনিকেশন করব, কিন্তু সেটা আর এখন আমার সময় নেই। বাট আমার মনে হয় এজেন্সিজ শুড ডু সামথিং অ্যাবাউট দিস। ঢাকা অ্যাড ক্লাবের কিছু করা উচিত। অ্যাবসলিউটলি। আরেকটা জিনিস, অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রিতে গ্রেট ওয়ার্ক পাওয়ার জন্য কি ইনিশিয়েটিভ নেওয়া দরকার? Well, first of all, it has to be a good brief. Client has to give a good brief. আর যদি ব্রিফটা না ভালো হয়, তাহলে first thing that the agency has to do is ask questions and challenge the client. সো যেটা মোস্ট জায়গায় হয় আমাদের দেশে, আমার অফিস এট লিস্ট, যে আমরা যথেষ্ট কোয়েশ্চেন করি না ক্লায়েন্টকে যে এটা কেন করছি, হোয়াট ইজ দ্য রিজন ফর দিস। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড এক্স্যাক্টলি কেন করছে। মেবি দ্য ব্রিফ আফটার ডিসকাশন ব্রিফটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, অ্যান্ড দেন ইউ অ্যাকচুয়ালি গেট সামথিং বেটার। সো after that, after you get a good brief, it's basically you really need to do the proper consumer. You have to go to the consumers. ভিতরে বসে air conditioning thinking করে লাভ নেই. You have to go to the people that it's matter. হ্যাঁ, তাদের সাথে কথা বলতে হবে, the behavior দেখতে হবে, and then you have to come up with something. That's very important, I think. আরেকটা যেটা খুবই ইম্পর্টেন্টলি আই অবজার্ভ, যে বাংলাদেশে কিছু প্রোডাক্টস আছে যে আমরা নিজেদের দেশ থেকে কিন্তু সব করতে পারি, বাট স্টিল উই আর ফলোইং আদার পিপলস ফুটস্টেপ। মডেলের ক্ষেত্রে উই আর গোয়িং অ্যাব্রড, উই আর নট রিয়েলি ট্রেন আপ প্রপার, মানে মডেলিংকে নার্চার করছি না। সো এই সমস্যাগুলা মানে কেন করছে আপনি মনে করেন? যেমন ইয়েস ইউর রাইট, মডেলিং এজেন্সি কিছু নাই। আমরা যদি মডেল খুঁজি তাহলে ইট হ্যাজ টু বি, মানে there are some model coordinators that you can get in touch with, কিন্তু প্রপার কোনো রিসোর্স সাপোর্ট নাই। মানে মডেলিং এরও তো একটা এজেন্সি দরকার না প্রপার? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। মডেলিং তো গ্রুম করা উচিত, এন্ড ইট শুড বি আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। একবার একটা শোয়ের জন্য গ্রুম করে ছেড়ে দিলাম সেটা তো না, সারাক্ষণই লাগে। অনেক দূর এগিয়ে এসেছে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, বাট দেয়ার আর লট মোর টু গো। প্রফেশনালিজমের আরো অনেক দরকার আছে। আমরা আবারও এই কথায় ফিরে আসছি একটা বিরতির পর। নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরে আসছি এখনই, সঙ্গে থাকুন। বিরতির পর আবারও কর্পোরেট আইকনে। তো যেই সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলাম, এখন ফিরে আসি একটা সম্ভাবনা যে এই ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে যে ঢুকতে গেলে, ইনভলভ হতে গেলে, যে কি ট্রেডসগুলো ইয়াংদের বা এই প্রফেশনে যারা আসতে চায় তাদের থাকা উচিত? আমি যেটা খুঁজি সেটা হচ্ছে কিউরিওসিটি অ্যান্ড প্যাশনেট। Such a nice word, curiosity. You have to be curious. মানে there has to be something that's really alive in you. You have to be curious about everything in life. You have to have an interest in life, that's it. In people and life, because that's what it is that we do. আর passion থাকতে হবে, because at the end of the day it's long hours and অনেক কষ্ট আছে। তো passion যদি না থাকে তাহলে it's hard to do. তো এখন ফিরে আসি একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাঙ্গেলে, যে উইমেন ইস্যুটা একটা মেজর, ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ ইস্যু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, উইমেন ইন প্রফেশন। সো অ্যাজ আ উইমেন লিডার অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি অর ইউর কর্পোরেশন, সো আমি জানতে চাইবো যে অনেক সময় হয় না, আমরা শুনি যে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সে ফর ইনস্ট্যান্স শি ইজ আ লেডি, when facing the client, even for your own employees or associates, what is the problem you face regularly? Acha, কিছু well, for some clients it's not just
being a lady, it's also being much younger than that client. So there's also a maturity level that they question. But if you look at worldwide, it's not age that should indicate your, you know, your capability, right? So I just try to be very thorough about every single meeting that I go to. Jate amake question korle I have the answers to everything, or I am well prepared. That's my defense against any, you know, oh, you're a woman or you're very young kind of a thing. বলা হয়ে থাকে যে মেয়েরা really creative mind hold করে and they sometimes prove better than men Right. when it comes about work or Yeah. anything. Yeah. So এই জায়গাটা থেকে মেয়েরা এই ইন্ডাস্ট্রিতে তারপরে কিন্তু মেয়েদের আমরা অত পাচ্ছি না। না। সো আপনার কর্পোরেশনে কিরকম আছে? আমার অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট টিমে আছে, there's a good representation of women, but still men are more. কিন্তু আমার ক্রিয়েটিভে আমি বলবো আমার নাই। একজন মানে someone just recently joined, কিন্তু আমার ক্রিয়েটিভ টিম সিরিয়াসলি ল্যাক করছে। এখন একটা সময় নেইবারিং কান্ট্রিগুলোর সাথে যদি আমরা তুলনা করি, আমাদের আসলে অ্যাকচুয়ালি উই আর দেয়ার, উই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট উই আর হিয়ার, লাইক কাটিং এজ এন্ড এভরিথিং ইন ক্রিয়েটিভিটি। কিন্তু আমরা আসলে কোনোভাবেই ওই জায়গাটায় কাটিং এজ যেটাকে বলি, ক্যানস ক্রিয়েটিভ ফেস্টিভ্যাল, স্পাইক, এসব জায়গায় যদি আমরা উইন করতে চাই এই মনোভাবটার জন্য আমাদের কি আসলে আমাদের ট্রাইবস বা ডেডিকেশনটা কোন লেভেলের হতে হবে? ওই সেফ প্লে করলে হবে না, সত্যি আমার মনে হয় না যে মানে কনজিউমার বুঝবে না সেই কারণে যে আমরা খুব বেশি সবকিছু একদম A to Z সবকিছু দেখিয়ে দিলাম। there is nothing new that you see find out in that ad or communication. A safe play করলে হবে না, we have to make it interesting and we have to push the limit, the boundary of creativity. না হলে আমরা যে মিডিয়ক্র জিনিসপত্রই করতে থাকবো। and obviously আমাদের execution matters. আমাদের যেহেতু বাজেটস আর নট ভেরি হাই, আমরা এক্সিকিউশনটা কাটিং এজ করতে পারছি না। সো আসলে কি বাংলাদেশে এখনো কি ওই ব্যাপারটা এতই ক্রুশাল রয়ে গেছে যে ক্লায়েন্ট ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য ক্রিয়েটিভ এজেন্সি ওয়ান্ট টু পুট আপ ফর দ্যাম? No, they do understand, but they do want to play it safe. They understand. So they're like, okay, fine, not right now, maybe a little later. আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রায় চলে এসেছি। এখন কিছু আপনার নিজস্ব কিছু ইন্সপিরেশন এগুলো জানতে চাইবো, যে আপনি আসলে এই যে একটা এই পেশাটা এটাতে যে আছেন, মানে কতটুকু স্যাটিসফ্যাক্টরি মনে হয় আপনার নিজের ইনভলভমেন্ট, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের মতো এনভায়রনমেন্টে কিভাবে আপনি ইন্সপিরেশনটা খুঁজে পান? আমি তো আমার মনে হয় might have sounded যে আমি অনেক frustrated. No, I don't know. I don't think so. I find it challenging. Lots of things that are happening, but I find it challenging. এজন্যই আমার মনে হয় আমার লেগে থাকতে ইচ্ছা করে, and মনে হয় যে no, I want to grow it. And I want to fight it and I want to grow it. It's really a challenging place. And inspiration bolte, I think Leo Burnett is a big inspiration for me. Sure. Yes, because he's got lots of things that he has said have been very inspiring. Wonderful talking to you, Sarah, and it was a pleasure. And অনেক আমরা এই ইন্ডাস্ট্রির বিশেষ করে যে প্রবলেমস গুলো আছে এগুলো আজকে পিন পয়েন্ট হাইলাইট হলো থ্রু ইউ, and it was nice to have you. Thank you so much, Preema. শেষ হয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠান। আমরা আজকে জানলাম অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির নানা ইনস অ্যান্ড আউটস, ইন্সপিরেশনাল এবং ভিতরকার অনেক গল্প প্রবলেম নিয়েও কথা বললাম খানিকটা। সো দেখা হবে পরবর্তী কর্পোরেট আইকনে, ততদিন সবাই ভালো থাকবেন।